الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حتى أتاه منه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه ومن سار على دربه واستنى بسنته ما تعاقب الليل والنهار. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. عباد الله، عليكم بتقوى الله جل وعلا وكثرة مخافته والرجوع واللجوء إليه والانتباه من يوم العرض عليه، فقد نبهنا جل وعلا إلى ذلك كله في كتابه الكريم، حيث يقول مثلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل النور التام يوم القيامة، وأن يجعلنا من أهل طاعته، وأن يبعدنا عن معصيته وسخطه، وأن يوفقنا في الدنيا وينجينا في الآخرة. أما بعد، بعضنا على أبواب السفر لتأدية فريضة الحج، وبعضنا لعله سافر. نسأل الله جل وعلا أن يجعل حج الجميع حجا مبرورا، وأن يأتيهم سعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور، وأن يتقبل أعمالهم جميعها، وأن يردهم إلى أهلهم سالمين غانمين موفقين، وأن يعودوا وقد غسلوا من ذنوبهم كما وعد رب العزة جل وعلا، وأن يعودوا وهم على خير طريق لعبادة الله جل وعلا وللسير في طاعته. من لن يسافر إلى الحج فهو مبشر أيضا، لأننا على أبواب أيام عظيمة يحبها الله جل وعلا ويحب العمل الصالح فيها، كما بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة التي تبدأ يوم الثلاثاء أو الأربعاء أو الاثنين القادم بإذنه جل وعلا. يتكلم عنها صلى الله عليه وسلم فيقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. يعني ما كاينش أيام وسط السنة الله سبحانه وتعالى يبغي الإنسان يكون في طاعة وفي عمل طيب وصالح مثل في هذه الأيام. فقال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال لهم: الوحيد اللي عمله قد يتجاوز عمل هذه الأيام العشر هو ذلك الذي يجاهد. كيف يجاهد؟ بماله ونفسه، يخرج فيعطي ماله لله ويهب نفسه لله
فيترك نفسه ويترك ماله لا يريد بذلك إلا وجه الله. يعني إنسان باع الدنيا بمالها وبأعز شيء فيها وهي الحياة. هذا يقولنا يتجاوز فضل هذه الأيام العشر، وإلا هذه أيام لا يعدل عمل إنسان فيها عمل هذه الأيام المباركة. سنعود إلى ما يجب أن يفعل المسلم، لكن لنتهيأ، لأنه كما نذكر كل سنة أيها المسلمون عندما يهل علينا شهر رمضان، عندما تهل هذه الأيام المباركة، هذه نفحات يفتحها الله لنا، فرص يعطيها لك الله سبحانه وتعالى، يحلك فيها باب الخير، يتقبلك فيها أكثر مما تفعل في غيرها، يجعلك فيها تجدد إيمانك وعملك حتى تقبل على الله. لأن الإنسان بالعادة والطبيعة والأيام تتوالى والروتينية الحياة والأشغال والهموم ينسى نفسه، حتى في علاقته مع الله قد ينسى نفسه. تجيه هذه الأيام تهزه تفيقه من النعاس، تقول له هذه فرصة لك استفيد منها، ما تنساهاش، راهي لا تعوض. فهذه الأيام التي تبدأ الاثنين والثلاثاء القادمة بإذن الله جل وعلا مع حلول شهر ذي الحجة هي أيام عظيمة يبشرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنستفد منها. Donc un certain nombre d'entre nous sont sur le chemin du pèlerinage, déjà partis ou sur le départ, pour aller accomplir cette année leur devoir de effectuer le pèlerinage. Qu'Allah agrée leurs actes, qu'Allah fasse à ce que cet acte soit accompli dans les conditions les meilleures et qu'il en obtienne la satisfaction, la grâce totale d'Allah Jalla wa Ala, et qu'il revienne dans les meilleures des conditions, dans la bonne santé, qu'il revienne avec les péchés passés totalement absous, et qu'il revienne sur le chemin d'une meilleure pratique et d'une meilleure liaison avec le Seigneur Allah Jalla wa Ala. Pour ceux qui ne partent pas, et nous sommes la majorité, nous avons, malgré cela, nous avons une opportunité qui s'offre à nous. Ce sont les 10 premiers jours de Dhul Hajjah qui démarrent lundi ou mardi et qui se concluent ces 10 jours par Eid al-Adha. Ce sont des jours particuliers, c'est une occasion. Dans l'année, Allah nous offre chaque année, chaque jour qui se renouvelle est une occasion pour nous. Quand on se réveille, chaque jour, comme on a parlé il y a une semaine ou deux, chaque jour s'adresse à nous en disant « Je suis un nouveau moment, une nouvelle occasion pour toi et je suis témoin sur toi, profite de moi. » Sauf que la routine des jours peut faire à ce que on tombe dans l'oubli, on tombe dans l'habitude, on tombe dans la paresse, on tombe dans les actes qui deviennent pas très motivés par la foi. Allah nous réveille de temps en temps, nous donne l'occasion de nous réveiller par des moments particuliers. C'est le cas du mois de Ramadan par exemple, où on sort de son sommeil pour se mettre un peu plus sur le chemin de la foi. C'est le cas également de ces jours qui arrivent. Ce sont des moments particuliers. Le prophète nous annonce, sallallahu alayhi wa sallam, en disant « Il n'y a pas des jours dans l'année dans lesquels les actions, évidemment les bonnes actions, sont autant aimées par le Seigneur Jalla wa Ala comme ces 10 premiers jours. » Les compagnons ont dit « Même pas le jihad pour Allah Jalla wa Ala. Même pas le fait de se donner pour l'islam et pour Dieu. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit même pas, sauf une personne qui sort, qui se dédie à Dieu totalement et qui sur ce chemin de l'action pour Dieu, elle laisse sa vie et ses biens. C'est-à-dire tout ce qui nous est cher dans cette vie, c'est quoi? C'est l'argent, et avant l'argent, c'est la vie elle-même.
Il nous dit, sauf celui qui donne cela pour Dieu. Celui-là aura dépassé dans le bien les actions qu'on peut faire pendant ces 10 jours. Sinon, ce sont des jours particuliers, il faut en profiter. Dans un autre hadith, il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah subhanahu. Il n'y a pas des jours autant bénis et sacrés et valorisés par Dieu. Wala ahabbu al-'amalu fihin, ou et dont l'action est autant aimée par Allah Jalla wa Ala min hadhihi al-ayyam al-'ashr, autant que ces 10 jours de Dhul Hijjah. Et il continue en disant, qu'est-ce qu'on a à faire? Il nous dit, فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. Il nous dit, profitez-en pour vous habituer à passer votre temps pendant ces 10 jours à dire La ilaha illallah, Allahu Akbar, walhamdulillah. Tahlil, La ilaha illallah. Takbir, Allahu Akbar. Tahmid, alhamdulillah. Il dit, occupez ces jours, ce temps, par cette relation de glorification d'Allah Jalla wa Ala. معناه أيها الإخوة هذه الأيام ستفتح علينا بفضل الله جل وعلا. ماذا نفعل فيها؟ نحرص على أن نزداد فيها قربا من ربنا. On essaie, on fait l'effort, on se prend par le courage et la volonté pour être mieux que ce qu'on était. En faisant quoi? La première des choses, بالنسبة للفرائض, les prières obligatoires, qu'on essaye de prendre pendant ces 10 jours la volonté, l'envie de les faire mieux que ce qu'on faisait avant, avec une meilleure présence d'esprit, avec une meilleure ponctualité. يحرص الواحد منا على أن يصلي صلاته في وقتها، أن يعطيها حقها، أن يخشع فيها ما استطاع. On essaye de nous rectifier un tout petit peu pour que cette prière soit un peu mieux que ce qu'elle était hier et avant-hier. Première chose, qu'on donne à la prière son rôle, parce que s'il s'agit d'un acte sans présence d'esprit ni de cœur, ça n'a aucune conséquence sur nous. Or, la prière, يقول لنا ربي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. La prière, elle empêche, elle interdit les turpitudes et les bêtises. Pourquoi donc? Parce que quand on l'a fait, la tête est là, le cœur est là, la crainte d'Allah est là, la volonté d'être strict avec soi est là. Malheureusement, on tombe dans l'oubli. Profitons de ces jours pour nous rectifier un tout petit peu. Refaisons un stage de prière pendant ces 10 jours, chacun d'entre nous. Essayons d'être un peu plus présents dans la mosquée, on le dit, à chaque occasion. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, mais qui l'assument devant leur Seigneur demain, beaucoup d'entre nous, ils ont l'occasion, la possibilité de venir un peu plus à la mosquée, mais ça sort de leur registre, de leur programme. Ils ne viennent que le vendredi. À l'aise, pourquoi donc? Il n'y a pas de raison. Tentons de venir un peu plus, chacun en fonction de ses conditions, ne serait-ce qu'une fois de plus en semaine, mais peut-être 2 fois, peut-être 3 fois, peut-être 1 fois par jour, peut-être plus. Chacun connaît ses propres conditions, mais il n'est pas légitime, il n'est pas admis, il n'est pas possible que l'un d'entre nous soit dans l'absence totale d'être dans la mosquée toute la semaine. Peut-être certains ont cette excuse, mais probablement c'est une infime minorité. Le reste, il est évident que si on fait l'effort d'être là un peu plus que ce qu'on est actuellement, on trouvera l'occasion. Profitons de ces jours qui viennent pour également s'entraîner là-dessus. Faisons notre prière comme il se doit, faisons-la à l'heure, venons un tout petit peu plus à la mosquée. هذه الأيام أيها الإخوة نحرص فيها على أن نلتقي مع كتاب الله جل وعلا. Essayons de donner quelques moments pour nous approcher du livre saint, du Saint-Coran,
qu'on le lise un tout petit peu plus, ou qu'on l'écoute un peu plus qu'habituellement, qu'on ne soit pas en rupture avec la parole de Dieu. Parce que être en rupture avec la parole de Dieu, c'est être en rupture avec Allah lui-même. Si on ne lit pas sa parole, il ne nous parle plus. Quand on la lit, on écoute ses enseignements. Prenons l'occasion, pendant ces quelques jours, de nous relier au livre d'Allah Jalla wa Ala. On a cité tout à l'heure l'annonce du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on essaye de prendre un peu de temps, ne serait-ce que quand on se balade, quand on est dans sa voiture, quand on est sur le chemin de l'école ou du travail. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, ça ne prend pas beaucoup de temps. Au lieu que tout notre temps passe dans le bavardage, prenons-en un tout petit peu pour glorifier Allah Jalla wa Ala. Car ce sont les meilleures des paroles qui peuvent intercéder le jour du jugement dernier. جاء عنه أنه أيضا صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام أو من هذه الأيام وخاصة يوم عرفة التاسع. يقول لنا صلى الله عليه وسلم احتسب عند الله إن شاء الله. احتسب معناه إن شاء الله نتمنى وأظن ولن يخيبني الله جل وعلا. احتسب عند الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وجاء عنه أنه كان يصوم صلى الله عليه وسلم 9 ذي الحجة وعاشوراء و3 أيام من كل شهر. هذه سنة التي ترويها نساؤه عنه. فيحرص الإنسان أيها الإخوة من أراد أن يصوم ما استطاع من هذه الأيام، من أراد أن يصوم يوم عرفة 9 من ذي الحجة فيه خير كثير. إن شاء الله نعاود نتكلموا فيه الجمعة القادمة. Donc parmi les actions également bénies de ces quelques jours, c'est le jeûne, et en particulier le jeûne du 9e jour de Dhul Hijjah, c'est-à-dire la veille de l'Aïd. C'est reconnu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous annonce en disant: j'espère, j'attends qu'à travers le jeûne de ce jour, Allah absout les péchés d'une année passée et d'une année à venir. On se relève après cette journée avec un registre propre et avec la promesse qu'Allah gommera également les péchés de jours qui viennent. Ce sont des jours bénis, profitons-en, chacun à son rythme, mais ne les laissons pas passer sans en profiter. من أعمال هذه الأيام ونختم بها أيها الإخوة حتى نذكر بها أيضا هي الأضحية. On en parlera également la semaine prochaine, Inch'Allah. C'est le sacrifice. Le sacrifice est considéré comme étant l'acte le plus noble, le plus sublime qui est demandé pendant ces jours. نبهنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أهل العلم, les savants nous disent, هي سنة مؤكدة, c'est-à-dire c'est une sunna du prophète très recommandée. Il est demandé de la faire. معنى اللي يقدر عليها وما يديرهاش يكره ذلك له. سنة مؤكدة معناها الإنسان اللي قادر يديرها وما يديرهاش راهو دار الفالطة شوية, غلط, ما حقوش, كان عليه يديرها. اللي قادر وما يذبحش. Elle est très recommandée, c'est-à-dire celui qui peut le faire et ne le fait pas, ben il a perdu beaucoup de bien. C'est pas demandé d'être comme ça. Il est demandé d'essayer de la faire à l'âge parce qu'il y a tellement de bénédictions, tellement de bien que vous savez qu'on rappellera, Inch'Allah, la semaine prochaine. Donc, les parents, les chefs de famille, faites-le si vous en avez les moyens. Comme vous voulez. Mais la loi dans ce pays nous dit, faites-le dans l'abattoir. Après, chacun fait ce qu'il veut, chacun assume ce qu'il fait.
Au niveau de la mosquée, on a ouvert un registre, on inscrit ceux qui veulent avoir leur mouton de sacrifice à travers la mosquée. Inch'Allah, on sera servi le jour de l'Aïd, les premiers dans l'abattoir le plus proche, et nous aurons les moutons autour de midi, 1h de l'après-midi au maximum, Inch'Allah, si tout se passe bien. Ce sera plus rapide que de le faire n'importe où, même chez soi. Donc, profitons-en. Ceux qui veulent faire ailleurs, Allah yahmir. Mais essayez de le faire dans tous les cas. Ceux qui veulent s'inscrire, faites-le rapidement. Qu'on sache quel est le nombre, qu'on puisse organiser les choses avec l'abattoir à temps. Donc, Inch'Allah, on va laisser le registre ouvert jusqu'à 2-3 jours avant l'Aïd. Essayez, pour ceux qui ont envie de s'y inscrire, essayez de le faire assez rapidement, Inch'Allah. Inch'Allah, أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يوفقنا إليها إنه كل هذا وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. تكملة لما ذكرنا في الأسبوع الماضي. Donc on complémente ce qu'on a évoqué la semaine dernière. Demain, samedi, Inch'Allah, débuteront les cours d'arabe et d'islam pour les enfants dans l'ancienne petite mosquée rue Guillaume de Troubadour. Ceux qui n'ont pas inscrit leurs enfants, ce sera l'occasion de le faire demain, mais il faudra venir un peu plus tôt, autour de 9h à la mosquée pour que les cours démarrent à l'heure, Inch'Allah. Donc je répète, ceux qui veulent et qui n'ont pas eu l'occasion de passer samedi, dimanche dernier pour inscrire leurs enfants à l'école de la mosquée, vous viendrez à la petite mosquée, l'ancienne, rue Guillaume de Troubadour, demain, Inch'Allah, autour de 9h pour inscrire vos enfants et vous les amener avec vous. Des enfants, ça va de 3-4 ans jusqu'à 12 ans à peu près. Donc ils sont les bienvenus. Faites à ce que vos enfants soient en contact avec la mosquée et apprennent l'arabe, apprennent le Coran et quelques cours d'enseignement sur la religion. C'est fondamental, c'est important. La réussite de nos enfants ne passe pas que par la réussite stricte à l'école. C'est fondamental qu'ils réussissent à l'école, mais c'est fondamental qu'ils trouvent leur repère également culturel et religieux. Et c'est un élément, bien entendu, à l'effort de la famille, des parents, mais aussi c'est un élément que de les amener à la mosquée de façon à ce qu'ils apprennent leur religion et un minimum du Saint-Coran. Donc faites l'effort, plutôt que de dire je vais le laisser se reposer le matin, c'est pas le meilleur conseil, c'est pas la meilleure chose qu'on fera pour son fils ou sa fille. Amenez vos enfants, c'est pour leur intérêt, Inch'Allah. Il y aura du soutien scolaire également, on vous dira quand c'est que ça démarrera. Ceux et celles qui veulent aider au cours et surtout au soutien scolaire, comme on l'a dit la semaine dernière, sont les bienvenus pour s'inscrire et nous aider, Inch'Allah. الأمر الآخر وأختم به موضوع اللاجئين. أصبح هذا الموضوع الآن هو الموضوع الذي طغى على فرنسا. Donc le sujet des réfugiés, ou ce qu'on appelle les migrants, c'est des sujets qui revient sur toutes les lèvres aujourd'hui et sur tous les moyens de médias. On en a parlé, malheureusement, le monde s'est éveillé seulement à partir de la semaine dernière, et malheureusement, on s'occupe de ceux qui ont quitté leur pays, mais on oublie qu'il y a des millions et des dizaines de millions qui restent dans leur pays d'origine et qui vivent les mêmes problèmes, que ce soit en Syrie, que ce soit en Irak, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Ceux qui vivent les besoins financiers et économiques, certains ont quitté, mais ceux qui restent vivent les mêmes problèmes. Et c'est que ceux qui vivent sous les bombes et les problèmes de la guerre, certains ont quitté et d'autres sont encore là-bas. Donc c'est tout le sort de ces pays qui se pose. Nas'Allah an yakun ma'ahum insha'Allah wa an yukhallasum min hadhihi al-masa'ib. Il y a évidemment le monde dit civilisé, le monde occidental a évidemment un devoir évident parce qu'il a une responsabilité évidente. Donc espérons que chacun ressente son devoir et sa responsabilité et agisse positivement pour aider à ce que ces pays
Et ces populations s'en sortent un tout petit peu. Au niveau de Poitiers, la mairie de Poitiers a annoncé publiquement qu'elle est prête à accueillir également sa part de réfugiés. Évidemment, donc, nous avons répondu au maire que nous sommes prêts en tant que communauté musulmane à participer par les moyens qui sont les nôtres pour secourir ceux qui sont dans le besoin. Le moment venu, si on nous demande d'accueillir des personnes, ben, Inch'Allah, on sera les premiers à prendre en charge les personnes, ou ceux qui veulent amener des vêtements, ceux qui veulent amener des jouets pour des enfants. On verra. Quand ce sera le moment, on participera comme tous les habitants de cette ville, comme tous les citoyens. Il est de notre devoir de citoyens, il est de notre devoir devant Allah et devant notre conscience que de secourir des gens et d'aider à ce qu'ils soient dans des conditions meilleures, à ce qu'ils puissent s'extraire de ce cauchemar de la guerre, des bombes et des difficultés qu'ils vivent. Donc, Inch'Allah, les musulmans sont parmi les autres. Dans notre région, à Loudun, il y a un foyer de 90 places, il doit y avoir 40 ou 50 places déjà qui sont occupées par des réfugiés qui viennent d'un peu partout, du Nigeria, du Niger, du Soudan, d'Afghanistan et ainsi de suite. Donc on a pris contact avec la directrice, peut-être qu'on fera une petite délégation pour aller rendre visite à ce foyer, à ces gens qui sont dans le malheur et leur proposer ce qu'on est capable de faire. Il ne s'agit pas de supporter au-delà de ce que nous sommes capables de donner, mais il s'agit aussi d'être présent en tant que musulmans et en tant qu'habitants de cette ville pour participer à l'effort collectif qui se fait au profit des nécessiteux, qu'ils soient musulmans ou qu'ils ne soient pas musulmans. Ça importe peu, nous sommes face à un élan national et collectif pour aider les gens dans le besoin. Nous sommes dans le devoir d'être présents et d'y participer, Inch'Allah. S'il y a du nouveau sur le sujet, je vous informerai, Inch'Allah. أقول قولي هذا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم كل من له الفضل علينا. اللهم ارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اعلو بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم آمين. اللهم آمين. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول